Edinburgh Machine, Kutina Sataviro, Yama Thai India, Jamayi Foreign, Natana Sanai, Jamayi, Pipinabe, Hope your way Sashinago, Sataviro, Jamabiro Mapiabashi. Badmauza, Muyana Ban International Medical Dosing Company Limited, Hospital Batna Pito, India Nangan, New Delhi Mu, Park Group of Hospital Director. Chaka Sato Kwesi Musaya, Siawenji, Dr. Sergi Kumaa, Chaka Sato Kwesi Kutamu, Jamia, Shilin Yawi, Hobyo Bibayandra, Simin Tato, Chicken Lisa Zapi, Pekwa Barashi. Ladies and gentlemen, allow me to welcome Dr. Sergi Kumar from Park Group Hospital to share awareness on kidney transplant and advanced laparoscopic surgery benefits for CKD and dialysis patients with long-term care tips for transplant recipients onto the stage. Good morning, Namaste, Minglawa to everyone. It's my pleasure to be in Mandalay, and I pay my respect to the CEO of Yadnar International and Care and Cure International for hosting such a beautiful morning today. Minglawa lo siya yan na kung sa taware, di pwede o usang sipaleng niya na pang komunine, pero bupang pawene, chanaru care and cure komunik na kulong ne, etero along ko siya yan Minglawa lo patmasang na kung sa taware. I am Dr. Sujit Kumar. I am a senior consultant and director kidney transplant surgery with more than 20 years of experience and more than 5,000 kidney transplant. Next slide. Siayaro, Joga Sato Quete Gutamu Beginide, a great Jones, a name said that I should be pitted, Luna Haram Jogo, Quese Guta Betare, Back Group Hospital, dried out the Yawet. My area of interest is adult and pediatric kidney transplants, fistula and dialysis SS lines, and advanced laparoscopic surgery. I have been in the year 2025, I have been voted as the most prominent 10 most prominent kidney transplant surgery in India in the year 2025. Siayaro, Joga Joga ne Pata Biroma, Joga Sibu Piline Tera, Joga Santo Putara, Joga Senior Lunari, Luate Gutamo Owago with Samu Pinia Chipiroma, Natom Nasana, a Jojazone Almizo Siawenya Sugule in Yama, Yashitara Vechipare. The Park Group of Hospital includes 3 super specialty hospitals, and all the 3 hospitals provide the service of kidney transplant. Park Group Maro, New Delhi Muma, say on Toyo Shipiloma, the say on Toyo Loma, Joga Sato, Quese Kutamurigo, Siai, Team Guard, Town Yubisavia Penina Vechipare. Now we will discuss about the topic, that is the kidney. Most of the people, general people, thinks that the only function of the kidney is excreting the waste product through the urine. But beside removing the waste product, kidney does many functions. Like it removes the waste product from your body, it maintains the fluid and electrolyte balance, it controls the production of red blood cells by producing hormone called EPO. General Joga Lusan Jadigo, General Ludari Tamanale Tazaraga, Macaune, Kanakoye, Nijigo, Sia, it is said, Tolo, Sulu Pires, Ubloma, General Chicken, Titazaware, the Gelo Kanako Duma, Joga Lusan Jadiga, a Jam Yaware, General Kanako Machine, a Saint Audio, let you a Peshabi Town, Juaware, Kanako Ye, Body Machine, the Shah Hormone, Lebanini, and Joga Town, you look on Biaware. Generally, Kanagoma, Yiji, Neon Twister, the Mune, Generally, Kanago, Pema Pete, Bomero, Chinzi Machine, Twitter, Ari, Pibugule, Chaka Lusan Bivare.
It also helps to remove the drugs which we take in our body. It produces a hormone called renin, which controls the blood pressure, and it also helps in the absorption of calcium by producing the most active form of vitamin D. ကျွန်တော်တို့တောက်လိုက်တဲ့ဆေးဝါးတွေရဲ့ side effect တွေမကောင်းတဲ့မလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းကြောက်ကကနေတစ်ဆင့်ဆွတ်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးပေါင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပမာဏရှိအောင်လည်းကြောက်ကပဲထိန်းညှိပေးရတာဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့ vitamin တွေရဲ့ level တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယိုးတွေရဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုကိုလည်းကြောက်ကပဲထောက်ပံ့ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် This is the kidney also produces hormones which are proteins and controls other parts of the body. That is renin, it controls the blood pressure. EPO, it controls the production of red blood cells, and it produces the active form of vitamin D, which helps in the absorption of calcium from our gut and keeps our bone healthy. နောက်အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ကြောက်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သွေးပေါင်ပမာဏကိုလိုအပ်တာထက်မပိုအောင်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးထဲမှာရှိနေတဲ့ red cell ကိုလည်းသူကနေပြီးတော့မှ level ရှိနေအောင်တိုးတက်နေအောင်ထိန်းညှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီ red cell တွေကနေတစ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားအစိတ်ပိုင်းတွေကို oxygen တွေကိုတည်သွားပြီးတော့မှအခြားအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းထောက်ပံ့မှုကိုသူပေးရပါတယ် So how to keep your kidney healthy? There are some important tips to keep your kidney healthy. First one is you must drink lots of water, at least 3 liters of water per day. You must follow a balanced diet, must control your blood pressure and sugar. You must exercise regularly, limit alcohol consumption, avoid over the counter use of painkillers, and get a regular health checkup. ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်ကက်လေးကျန်းမာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ချိန်နဲ့လုံလောက်တဲ့ရေပမာဏကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တောက်သုံးပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရှိမှာသွေးတိုးစီးကျိုယောဂရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂနှစ်ခုလုံးရဲ့ level ကိုထိန်းထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အရက်သီးစားတောက်သုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုသိရဖို့အတွက် regular check-up medical check-up တွေကျွန်တော်တို့လုပ်သင့်ပါတယ်။အစားအသောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဆက်အငန်လွန်စေသောအယောင်အနံ့ပြင်းစေသောအစားအစာတွေကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ normal ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာက gym လေးသွားမှအလေးလုံးတွေမမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တင့်တော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလမ်းလျှောက်တာလေးတွေတက်တက်ပြေးတာလေးတွေအထိုင်ထားလုပ်တာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆေးတွေကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုအလွယ်တကူတောက်သုံးတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ် Now what are the causes of chronic what is the definition of chronic kidney disease? So the chronic kidney disease is defined if there is a kidney damage for more than 3 months which we can diagnose in either the blood or urine test or there in the imaging test or there is an abnormality in the kidney biopsy. ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ကပြတ်သွားပြီလားမပြတ်ဘူးလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကစီးတွေသွေးတွေစစ်ပြီးတော့မှလည်းအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကယောဂကအစောဆုံးကျွန်တော်တို့သတိထားမိပြီဆိုရင်တော့မှ3လလောက်ပဲကျွန်တော်တို့စောပြီးတော့မှသိရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစောကကျွန်တော်ပထမရှင်းပြခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်3လတစ်ခါ6လတစ်ခါစီးတွေသွေးတွေကိုအမြဲတမ်းစစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရေးကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ကကိုထိမ့်သိမ်းသင့်ပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးသပ်သင့်ပါတယ် There are 5 stages of chronic kidney disease depending on how much the GFR is lost. Stage 5 is one of the stage 1 the kidney is minimally damaged and the stage 5 is the stage when the kidney is irreversibly damaged. လေးကတော့နံပါတ်အစိမ်းလေးမှာပြထားတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာတဲ့ကြောက်ကရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့မှစပြီးကြောက်ကပြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ state by state မှာဆိုရင်တော့နံပါတ်5မှာဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလုံးဝ6ပြီးကျုံသွားတဲ့ကြောက်ကကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ ultrasound ကနေပြီးတော့မှလည်းကြောက်ကရဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြောက်ကယောဂအကြောင်းရှာဖွေနိုင်ပါတယ် As you can see in this chart there are the 5 stages and the GFR is progressively decreasing. Stage 5 is the stage when the GFR is less than 15 and this is the stage when you require dialysis or kidney transplant. If a patient presents at a stage 3
That is the stage where a doctor can stop the progression of the disease and the patient may not advance to the higher stage. ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလူနာတွေကဆေးစစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ရှိပဲတွားလိုက်တယ်သူပြောသမျှကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်လိုက်တယ်ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆေးစစ်တဲ့အချိန်မှာတွေးစစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် GFR ဆိုတဲ့ဆေးအထီလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှငါတို့ကြောက်ကဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်နေသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကြောက်ဆက်လုံးဆောင်ချက်က90နဲ့အထက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကြောက်ကကောင်းနေသေးတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေတောက်လျှောက်လုံးဆောင်ချက်တွေကြပြီးတော့မှ GFR 15ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကနှလုံးလုံးအလုံးမလုံးတော့ဘူးလို့ယူဆပြီးတော့မှကြောက်ကအလုံးမလုံးတော့ရင်ဆေးမီတိုတွေတခြားဆေးဝါးတွေနဲ့ကဘာမှာကြောက်ကကိုပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းပညာစနစ်မရှိသေးတာကိုသတိထားစေချင်ပါတယ် So now we will discuss about the CKD burden in Myanmar. It's a major burden in Myanmar. As per the study, chronic kidney disease incidence is very high, and about 10,000 cases are diagnosed per 1 lakh population, with a death rate of around 20 per 1 lakh population. ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ကြောက်ကယောဂကိုခံစားနေရတဲ့လူနာတွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေနဲ့ဆိုရင်10ရာခိုင်နှုန်းတော့လူတွေကကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂကိုခံစားနေရအောင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် Now, what are the causes of chronic kidney failure in Myanmar? The most common cause is hypertension, followed by diabetes. Chronic glomerulonephritis accounts for 23% of the cases, and other causes include stone disease, adult polycystic kidney disease, SLE, other autoimmune disease. ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသွေးတိုးနဲ့စီးကျိုချောင်းမို့လို့ကြောက်ကပြတ်တဲ့လူဦးရေလူနာဦးရေကပို့ပြီးတော့မှများပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြောက်ကပြတ်စေနိုင်တာက autoimmune system ပျက်စီးစေတဲ့ SLE တို့လိုမျိုးတခြား autoimmune system ကိုပျက်စီးစေတဲ့ရောဂါတွေကြောင့်မို့လို့လည်းကြောက်ကပြတ်တာများပေမဲ့အများဆုံးလူနာတွေမှာစီးကျိုနဲ့သွေးတိုးရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီစီးကျိုနဲ့သွေးတိုးရောဂါကိုကောင်းကောင်းမထိန်သိမ်းမဆောက်ရှောက်ခဲ့လို့မလိုလားအပဲကြောက်ကပြတ်တာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရပါတယ် So you are at risk of developing CKD if you have any of these following. If you have a diabetes, you are obese, you have a family history of kidney disease, you have high blood pressure, there is a long history of taking painkillers, and you have a heart disease. These conditions put you at a higher risk of developing chronic kidney disease. ကြောက်ကပျက်စီးစေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့စီးကျိုယောဂရှိတာတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ family မှာကြောက်ကယောဂ family history မှာရှိနေတာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့သွေးတိုးစီးကျိုလိုမျိုးဆေးတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရေရှည်သုံးဆွဲလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးတိုးယောဂကနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ကြောက်ကကိုကြောက်တယ်လို့ခဏခဏသူ့ကိုတွားပြီးတော့မှထိထားရတာကြောက်ကဒဏ်ရာရထားတာမျိုးတွေအသက်အရွယ်50ကျော်လာပြီးဒါကျွန်တော်တို့မှာနှလုံးရောဂါလည်းရှိတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကကြောက်ကပျက်စီးနိုင်ခြေပုံများပါတယ် So a few of the important causes of kidney disease. If you have a diabetes, you have a 10 times more risk of developing chronic kidney disease. So you must get your urine examined for protein release. And it is one of the simple tests where the diabetic patient can diagnose whether they are progressing to diabetic nephropathy or not. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့လူနာ10ယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူ10ယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ယောက်9ယောက်လောက်ကစီးကျိုယောဂကိုခံစားနေရတာမျိုးရှိပါတယ်စီးကျိုယောဂကကြောက်ကပျက်စီးစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာစီးကျိုယောဂရှိလာပြီဆိုရင်ဒီစီးကျိုယောဂကနေကြောက်ကကိုထိပြီလားဆိုတော့သိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစီးထဲမှာ protein တွေစိတ်ဝင်နေပြီလားသွေးထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ creatinine တွေ EGFR တွေကအတက်ကြတွေဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းလေ့လာစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ် Hypertension can be cause of chronic kidney disease or it can be effect of chronic kidney disease. So both are interlinked. Early diagnosis of hypertension is important to stop the progression to chronic kidney disease. တလဆရဲပဲသွေးတိုးယောဂကလည်းကြောက်ကပျက်စီးစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေမှာအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကသွေးတိုးနဲ့စီးကျုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှဝင်နေပြီလားတချို့လူနာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ဘယ်တော့မှသွေးတိုးခဲ့တာလဲသွေးတိုးယောဂဘယ်တော့မှစသိတာလဲဆိုဆေးရုံရောက်မှာ
အဲ့ဒီရောဆိုရင်မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မလွတ်ထားတင်ပါဘူးအခုဆိုရင်အရန်လွယ်ကူနေပြီလေအိမ်မှာပဲသွေးပေါင်လေးကိုနေတိုင်းတိုင်းတာမဟုတ်ရင်တော့2ရက်ရှာ3ရက်ရှာတစ်ခါတိုင်းတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီအခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်အစောရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆရာဝန်တွေနဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းလက်ထဲကိုပဲလုံးဝမလွတ်ထားပါနဲ့ပေါ့နော်ဆိုဆရာဝန်တွေနဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပဲစီးချိုသွေးတိုးလေးတွေကိုဝင်နေပြီလားဝင်နေလဲဘယ်လိုထိနိုင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြပါ Similarly, we must avoid the painkillers because they damages your kidney, and you must not take painkillers without a doctor prescription. Painkillers like ibuprofen, ketoprofen, and naproxen are known causes of kidney damage. နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအရန်လုံးလေးလှုပ်ထားရှိတော့အကြိုက်ခက်ပြောက်စေးတွေကိုမိမိသဘောနဲ့တောက်တုံတာတွေဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲတစ်လုံးတောက်လိုက်မယ်နှလုံးတောက်လိုက်မယ်ဟိုနားနားလည်းဆေးတောက်မယ်ဒီနားလာရင်လည်းဆေးတောက်မယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ဝါသနာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုရှောင်ကျင်မှာသွေးတိုးစီးချိုလည်းအခန့်ရှိမယ်အပေါ်ကနေလည်းကိုတောက်တဲ့ဆေးတွေကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်ကပြတ်ဖို့ရနိုင်တော့အရန်များပါတယ်ဒီခေတ်လူငယ်လေးတွေမှာအလုံးရဲ့ pressure မိသားစုရဲ့ pressure အကြောင်းမို့လို့ခေါင်းကိုက်တိုင်းဆေးတောက်ပြီးတော့မှကြောက်ကပြတ်သွားတဲ့လူနာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရပါတယ် Herbal medicines are also very commonly used by Indian and Myanmar patients. You must be very careful because these medicine may contain heavy metals that can damage your kidney. နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တဲ့ဆေးဝါးတစ်မျိုးကအသီးအရွက်တွေကိုပြုတ်တောက်မယ်ကြိတ်တိုက်မယ်ဒါတောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီကကြိတ်တောက်လို့ရှိရင်ဘာတက်တာသွားမယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့က control မရှိဘူးဒီမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေကဘယ်လောက်ပါဝင်လဲကြောက်ကသူ့ရဲ့ဓာတ်အကိုခံနိုင်ရှိလားအသေးတွေကသူ့ရဲ့များသောအားဖြင့်ဒီအရွက်တွေကခါတဲ့အရွက်တွေများတယ်ဒီအခါကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လောက်ထိခံနိုင်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမစမ်းတတ်ဘူးပုံရွက်ကြိတ်တောက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဒီရွက်ကြိတ်တောက်ရင်ဘာပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုအထူးစင်ကြင်မှာကြောက်ကပြတ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေမှာလည်းဒီဆေးမီတိုတွေကိုသုံးဆွဲတာကအကြောင်းရင်းတစ်ရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ် Once you develop a chronic kidney disease, the symptoms are, if we start from down, it's a dry skin, sleep disturbance, fatigue, you will feel very weak, the limbs will be swollen, there will be shortness of breath, you will be feeling nausea and vomiting, there will be foamy urine, and there will be loss of appetite, blood can come in the urine, and there will be muscle cramps. အချက်လက်လေးကိုကျွန်တော်တို့သတိမပြုခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီထူးခြားမှုလေးတွေတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကက်ကိုပြေးပြီးတော့မှစစ်ဆေးတင်နေပါပြီအဲ့ဒီချက်လက်လေးတွေကအသက်ရှူခက်ခဲလာတာဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဆိုင်နားထောင်ပေးပါဘာလို့ဆိုအသက်ရှူခက်ခဲလာရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြေးတာနှလုံးဆရာဝန်ရှိမဟုတ်ပါဘူးကြောက်ကက်ခန္ဓာကိုယ်မှာပျက်စီးနေပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူနာတယောက်ကအသက်ရှူခက်ခဲလာတတ်ပါတယ်အသက်ရှူရတာခက်လာတယ်အသက်ရှူကျက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ရဲ့ချောင်းတွေလက်တွေမှာရှိတဲ့မဆယ်လေးတွေအများအားဖြင့်တော့ရှိသလုံးမဆယ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးရောင်းလာတတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသတိလစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အိမ်မအိမ်နိုင်တော့တာဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသားရည်တွေခြောက်သွေ့လာတတ်တယ်အန်ဂျင်နဲ့အစာစားခြင်းစိတ်တွေဆုံးရှုံးတယ်စီးထဲမှာအမြုပ်တွေပါလာတတ်တယ်မှတ်ဉာဏ်တွေအားနည်းလာတတ်တယ်တစ်ခုခုဆိုအရင်မေးထက်လာတာပဲဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်စီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးတွေပါလာတယ်ကြွတ်တက်တာမျိုးတွေကြုံရပါတယ်ကြောက်ကက်သမားတွေအထူးသတိထားပါခြေသလုံးကြွတ်တက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ကြောက်ကက်ယောဂတွေဘိုင်းရဲ့ကြွတ်သားတွေပါကြွတ်တက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်လက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကက်သမားတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှကြောက်ကက်ရဲ့အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးဖို့အကြံပြုပါစေ So once you develop a kidney disease, chronic kidney disease, what are the treatments? In early stage, we ask the patient to undergo some lifestyle changes. We give medicine to improve the blood pressure and blood sugar. And but if the kidney is totally damaged, that is end-stage kidney disease, patient will either require a dialysis or he needs to go to kidney transplant surgery. ကြောက်ကယောဂအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အစောကြီးသိရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်နေထိုင်ပုံစနစ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒီကြောက်ကရဲ့ level ကိုပို့ပြီးတော့မှမကျဆင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးတစ်ဆင့်မြင့်သွားပြီးအစားအသောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းလို့မရအောင်ဆိုရင်ဆေးဝါးနဲ့ထိန်းလို့ရတဲ့အဆင့်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့မှထပ်မြင့်သွားပြီးဆိုရင်တော့ကြောက်ကဆေးရတာတွေကြောက်ကအစားထိုးရတာတွေရင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Lifestyle modification includes asking the patient to control the blood pressure, managing the blood sugar,
managing your cholesterol level. You must exercise, do a regular exercise, increase your water intake, reduce proteins, phosphates and sodium in your diet, and maintain a healthy diet. ဒီကြောက်ကပြက်စီတဲ့အထီကိုကျွန်တော်တို့မသွားရအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သိရပြီးဒါမှမဟုတ်လက်ရှိကြောက်ကမပြက်စီသေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါစီးကြိုရှိတဲ့လူတွေလည်းစီးကြိုကိုစစ်ဆေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းပါပြီးတော့အရန်ငံတော့အရန်မကြက်ချက်ထားတော့အရန်အနံ့ပြင်းတော့အယောင်အနံ့ပြင်းတော့အပြင်စားတော့တွေဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာချက်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုစင်ကြင်မှာရေများများတောက်ပါလိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်ပါအသီးနှံအရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့များများလေးပို့စားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် So what are the diets which you after developing a kidney disease which you should avoid and which you should take? You should avoid a food which is high in potassium like oranges, bananas, potatoes, tomatoes and brown rice. You should avoid food. Page လေးကိုတက်ပုံယူထားပါဒါကြောက်ကတမားတွေစားတဲ့နဲ့ဟာကြောက်ကလှုပ်ဆောင်ချက်အားနေလာပြီဆိုရင်စားတဲ့နာနဲ့မစားတဲ့နာလေးပါဒါလေးကိုတက်ပုံရိုက်ပြီးယူထားပေးကြပါ You should avoid foods rich in phosphorus like processed meat, dairy and soft drinks. Deep fried food should be avoided. Food high in saturated and trans fat should be avoided. Large amount of meat and poultry should be avoided. And packaged food should be avoided because they contain high sodium. ကြောက်ကအားနေလာပြီကြောက်ကယောဂကိုခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မစားတဲ့အစားအစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသီးနှံတွေမှာပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကိုတက်စေတော့ဆိုပိုတက်ဆီယမ်ဘယ်အသီးတွေကတက်စေလဲဆိုရင်လိမ္မော်သီးတွေငပြောသီးတွေခဲနင်သီးတွေအာလူးတွေပြီးတော့အညိုရောင်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းရင်းဆန်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကိုတက်စေတဲ့အတွက်ကိုရှောင်ရှားတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအသစ်တောက်သုံးပါမယ်အချိုရည်တွေနို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားတင်ပါတယ်အရင်အစားတဲ့အရင်ပေါဝင်တဲ့အစားအစာတွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားတင်ပါတယ်ပြီးတော့အသားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာအမဲသားချက်သားဝက်သားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပမာဏတွေအနည်းအောင်သားရဲ့စိတ်သားဒါတွေကိုပမာဏအများကြီးစားတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်ပါဘူးဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်လက်လက်ဆက်ဆက်အသီးနှံတွေစားလို့ရတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်အသီးရွက်တွေစားလို့ရတယ်ကြောက်ကသမားတွေတဲ့တဲ့အသီးနှံကကျတော့ပန်းသီးတွေကတော့ကာဂျူတွေပြီးတော့ကျတော့အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ပဲသီးမျိုးတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့ဘက်ကိုသွားတာပေါ့နော်ကျန်တာကျတော့ဆန်လည်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်မုတ်တွေလည်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ပမာဏတော့ပေါ့နော်အသီးနှံရဲ့အသီးအရွက်ရဲ့အသားငါးရဲ့ထမင်းရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မြတ်တစားပါကျွန်တော်နိုင်ငံဒလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟိမတ်တစ်ခုကအလဲမှာချထားမယ်တပိတောင်ဆိုတော့ထမင်းစားသွားမယ်ထမင်းပကံပဲထပ်ထဲတာဟင်းပွဲရမရွေ့သွားဘူးအဲ့ဒီဒလေးတွေကိုဖယ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာလူတယောက်ပုံမှန်စားသွားမယ်အသီးနှံလေးရဲ့အသားငါးလေးရဲ့အစောတော့ကျဥအမျိုးရဲ့ထမင်းရဲ့ကိုမျှတစွာစားပေးပါကျွန်တော်တို့ထမင်းနဲ့ပကံလောက်စားရင်ဝင်တဲ့အသားလေးကဒီလောက်လေးပဲအသီးရွက်လေးကဒီလောက်လေးပဲဆိုတော့နေထိုင်မှုစနစ်ကိုစပြောင်းပါဒါမှကျွန်တော်တို့ကျန်းမာခြင်းကိုရှေ့လမ်းပထမဆုံးရှေ့လမ်းနေထိုင်မှုစနစ်ကိုပြောင်းလာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလေးငယ်တွေကိုစကြွေးလာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်မှုစားသောက်မှုစနစ်ကိုစပြီးပြောင်းပေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် Now once your kidney is failed you have to go on dialysis that can be through your blood that is hemodialysis or peritoneal dialysis to remove the waste product. However the dialysis has many problems. It can cause constipation, anxiety, fatigue, weakness, headache, muscle cramps, nausea, vomiting, loss of appetite. You have decreased urine, you have sleep issues, and there will be lots of dietary and fluid restrictions also. So, the important question is when to start the dialysis in the CKD5 patients. So, whenever you have symptoms of uremic symptoms, the patient can undergo dialysis or can undergo directly for a kidney transplant, which is called preemptive or early transplant. အစောကအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူးကြောက်ကပြက်စီးသွားပြီသူ့ကိုကုလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကဆေးရတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်ကအစာထိုးကုသရတော့မယ်ကြောက်ကဆေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တန်မှန်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့40လူနေမှုဘဝကိုဆုံးရှုံးရမှာပါကြောက်ကဆေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီး
side effect တွေခံစားရတယ်တော့ဒီ side effect တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကြောက်ကဆေးတဲ့အချိန်မှာခံစားအောင်တစ်ချိန်နဲ့ဆေးလို့ပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ပတ်မှာ2ချိန်ဆေးရမယ်တစ်ရက်ရှာတစ်ချိန်ဆေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်မှန်မိသားစုဘဝတန်မှန်လူနေမှုဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နောက်တစ်ခုကတော့ကြောက်ကအစားထိုးလာတာကလူအများအသုံးပြုလာတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ပြီးတော့မှသူ့နေရာမှာအလုံးလုံးပေးမဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးပေးလိုက်တဲ့သဘောပါSo, the kidney transplant process starts from counseling the patient, finding a donor recipient workup, and transplant surgery. We will miss these slides. This is the kidney transplant surgery. In the kidney transplant surgery, we join the artery and veins to the patient's blood vessels and join the ureter to the bladder. And now, what are the benefits of kidney transplant surgery? First, it gives improved quality of life. There is increased life expectancy. There is a greater freedom and convenience. Patient can go to work, travel, and enjoy daily activities. There is reduced risk of heart diseases, and there is a few dietary restrictions, unlike in a dialysis group. အစောနောက်လိုပဲကြောက်ကပြက်စီသွားပြီဆိုရင်ကြောက်ကဆေးတဲ့ဝေဒနာကိုရေရှည်မခံစားခြင်းကြတော့ကြောက်ကလဲခြင်းကြောက်ကအစာထိုးကုသခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လာကြပါတယ်ကြောက်ကအစာထိုးကုသရဲဆိုတာအလွယ်ဆုံးရှင်းပြရင်တော့အလူရှင်ကရှိတဲ့ကြောက်ကကောင်းနေတဲ့တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်ကပြက်စီးနေတဲ့လူနာတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှကြောက်ကရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဖန်ပြန်လဲဖြစ်ပြောင်းလာစေတာကိုဆိုလိုတာပါThis is a picture, you can see a young patient post-transplant. Now he is leading a healthy life, and this gives a big psychological advantage for a patient who is in dialysis and who is in who does a transplant. ဒီမျိုးသမီးငယ်လေးကတော့သူကြောက်ကပြတ်သွားပြီဆိုတိတဲ့ချိန်မှာကြောက်ကဆေးနေရတဲ့ချိန်မှာသူတော်တော်လေးကိုကြောက်ကဆေးတဲ့ဝေဒနာရောယောဂရဲ့ဝေဒနာရောခံစားရတဲ့အဖြစ်စိတ်သက်ကြခြင်းဝေဒနာကိုသူအကြီးကျယ်ခံစားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသူကိုယ်သူတက်တည်လိုက်တော့မယ်ဆိုထီအောင်သူစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှကြောက်ကအစားထိုးကုသမှုခံယူပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့သူကဒီဘက်က model လေးလိုပဲပေါ့နော်သူ့ဘဝကိုကြောက်ရွံ့ရှင်ဖြတ်တန်းနေတဲ့ပုံရိပ်ပါ This is a child who dropped from the school because of kidney failure. This is the picture after transplant. She is back to the school. တန်းငယ်သေးတဲ့ကျောင်းသူလေးသူလည်းကြောက်ကပြတ်သွားပြီးတော့မှကြောက်ကအစားထိုးကုသပြီးတော့မှသူပညာရေးကိုပြန်ပြီးတော့မှသူ join ခဲ့တဲ့ပုံလေးပေါ့နော် So there is a fewer dietary restriction. You can drink lots of water. There is no major dietary restrictions. All homemade food is allowed after kidney transplant surgery. ကြောက်ကလဲပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့လေလူတွေသိကျင်တဲ့အရာကငါတို့တွေရောပုံမှန်လူတွေလိုတော်လာနှုတ်ရှာလို့ရမှာလားနေထိုင်စားသောက်လို့ရမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကအမေးများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကလဲတယ်ဆိုတဲ့ကိုကတမန်လူတွေအတိုင်းပဲဘဝကိုဖြတ်တန်းခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးတာပါဆိုတော့ကြောက်ကလဲပြီးတဲ့လူတွေကလည်းလက်ဆက်တော်တန်ရှင်းလက်ဆက်တော်အစားအစာတွေကိုစားသုံးလို့ရတယ်အကုန်လုံးသူတို့စိုက်တာကိုစားလို့ရတယ်တမန်လူတွေလိုပဲတော်လာလှုပ်ရှားလို့ရတယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပြန်ဝင်လို့ရတယ်ပညာရေးလမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းတမန်ကျောင်းပြန်တက်ပြီးတော့မှပညာရေးကိုဆက်ပြီးတော့မှသွားလို့ရပါတယ် There is the life less if the patient undergo transplant, it is also less expensive than on a long-term dialysis. လူနာတယောက်ကကြောက်ကပြက်ပြီးဆိုရင်ရေရှည်ကြောက်ကဆေးမလားကြောက်ကလဲမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါတယ်အကယ်၍လူနာတယောက်က2နှစ်ကနေ3နှစ်ထိကြောက်ကဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကုန်ကြစည်ကကြောက်ကတစ်ခါလဲတဲ့ကုန်ကြစည်နဲ့ညီမျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ကလဲခြင်းကိုရွေးချယ်ကြဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ် Also, the patient can go to work after 6 weeks, after 12 weeks, and they can drive after 6 weeks. So there is an increased employment opportunity in the post-transplant group. Their reproduction function also increases after transplant, and there is an increased life expectancy in a post-transplant patient. ကြောက်ကလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာအစောကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲတမန်ကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကို12ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး join လို့ရပါပြီဝင်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့လူနာတွေထဲမှာဆိုရင်ကြောက်ကလဲပြီးတော့အိမ်အောင်မကြသေးဘူးကြောက်ကလဲပြီးမှအမျိုးသမီးလေးတွေလည်းအိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှခလေးနှုတ်တိုက်တာအစားတမန်မိခင်တွေလိုပဲလောက်ကင်သွားလို့ရတယ်လို့တချို့အမျိုးသားလေးတွေဆိုရင်လည်းကြောက်ကလဲပြီးမှအိမ်အောင်ပြုကြတာခလေးရကြတာခလေးရကြတာဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်ကလဲတယ်ဆိုတော့ကတခြားကျမကြီးကောင်းနေတဲ့လူတွေလိုပဲနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကိုရရှိစေပါတယ် We do both AVO compatible and AVO incompatible transplant, that is blood group match and blood group mismatch transplant.
and we also do highly sensitized kidney transplant patients. Now these are some of the pictures. This is a case of a patient who has a very high donor antibodies, which was successfully transplanted. ခါလေးကြာလဲကျွန်တော်တို့လွယ်ကူတဲ့ကြောက်ကအစားထိုးမှုလေးတွေကိုလုပ်ရတယ်တခါလေးကြာရင်လည်းလူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စေရအရင်ခက်ခဲတဲ့အစားထိုးမှုလေးတွေကိုလည်းလုပ်ပေးခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးအတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့မှခက်ခဲတဲ့အစားထိုးကုသမှုတွေကိုတမန်အစားထိုးကုသမှုတွေကိုအောင်မြင်စွာကုသမှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် These are complex transplant patients having multiple arteries which were successfully transplanted. You can see the CT scan, there were 3 arteries and all the 3 were successfully transplanted. This is a patient with double vein which was successfully transplanted. And this is one of the rare cases where the both kidney were fused in the lower pole that we call horseshoe kidney. That was also transplanted and this paper was published in the international journal. And we provide donor surgery both laparoscopically and robotically, thus minimizing the scar. Now, what are the tips after getting a transplant so that your kidney works for a longer period? These are, you should take the medicine at a right time. There should be a regular medical checkup. You should take a kidney-friendly diet. You must exercise. You should drink adequate amount of water. Okay, you must avoid alcohol and you must monitor your blood pressure and blood sugar. Now these are the transplant success stories. This is a patient from Mandalay, recently transplanted, second kidney transplant. Patient has a malignant hypertension and always had chest pain and breathing difficulty and was successfully transplanted. ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒုတိယအကြိမ်အစားထိုးကုသမှုကိုခံယူထားတဲ့အသက်32နှစ်ပဲရှိသေးတယ်မန္တလေးကလူနာကိုဟန်မင်းစောပါသူ့ case လေးကလည်းတော်တော်ကိုခက်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခဲ့ရတာပါအသက်လည်းအရင်ငယ်တယ်သူ့ရဲ့သွေးတိုးကအမြဲတမ်း250လောက်ကိုထိန်းလို့မရခဲ့တာပြီးတော့အမြဲတမ်းအသက်ရှူခက်တဲ့ပြဿနာကိုသူကရင်ဆိုင်နေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့အစားထိုးကုသပြီးခံယူပြီးအခုကဒါ2လကျော်ရှိပြီပေါ့နော် This is another patient, 67-year male. He came to my OPD on a wheelchair, has a breathing difficulty, very low ejection fraction. We did a angiography where there were 2 blockages in the heart. We do the angioplasty, and 1 month after angioplasty, we successfully transplanted. Their attendants are in the audience. Monday, his stent is going to be removed, and in 1 week, he will be coming back to Myanmar. ဒီလူနာကတော့သူကျွန်တော်တို့ရှိစပြီးလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့နေနေတာသူကတော့ထမင်းဇုံးနဲ့ယူမစားနိုင်ဘူးဆိုသူမိသားစုထိုင်နေပါတယ်ဒီမှာလူနာကတော့အိန္ဒိယမှာပဲရှိနေတယ်သူကယောဂနှစ်ခုခံစားရတာနှလုံးသွေးကြောကျဉ်တဲ့ယောဂလည်းခံစားနေရတယ်ကြောက်ကနှစ်ခုလုံးလည်းပြည့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခွဲစိတ်ကုသရမှာအရေးပါတယ်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တယ်ထောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြီးတလားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ကအစားထိုးကုသမှုခံယူပေးပြီးနောက်တစ်ပတ်ထဲဆိုသူမြန်မာပြည်ပြန်လာတော့မှာပါ This is another patient, CKD5 from Myanmar, hypertensive, successfully discharged at 0.7 creatinine. Another patient, a 55-year female, CKD, hypertension, again successfully transplanted, discharged on post-op day 7. This is another old guy, 66-year male, diabetic, hypertensive, successfully transplanted. Another patient who has multiple donor having multiple vessels from Myanmar, successfully transplanted. This is a patient, I think she is our post-op patient sitting in the hall. She had an autoimmune disease, successfully transplanted and doing well. Another patient, she was never on dialysis. We did the preemptive kidney transplantation and she is also doing well. The donors are the real hero in the kidney transplant program. And we end the slide that renal failure is the major health problem in the South Asian countries, including Myanmar. Hypertension and diabetes are the major cause of CKD. Kidney transplant provides a better life expectancy, quality of life and health than dialysis. We provide transplant surgery with good success rate of 96 to 98%, which is compatible to any international hospitals.
complex transplant surgeries like ABO incompatible transplant in a highly sensitized recipient and difficult donor anatomy are routinely done at our center. And donor surgery is safe surgery, and we provide laparoscopic and robotic surgery for less pain and minimum scar to the donor. A special thanks to Care and Cure team to always standing with me in managing the care of the patients. Anytime I call, they are always available. So a special thanks to all the Care and Cure team. Thank you. ကျွန်တော်ရဲ့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံရဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူ10ယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်10ယောက်လောက်ကသွေးတိုးနဲ့စီးကျူဝေဒနာကိုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကအစာထိုးကုသမှုကိုဝေဆောင်မှုပေးနေတာဆိုပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးပါဆုံးစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောက်ကကိုပထမဆုံးထိမ့်သိမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်။အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေတောက်တဲ့နေရာမှာဆေးပြီးတို့တွေတုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာအထူးသတိပြုပေးပါမိမိရဲ့စီးကျူသွေးတိုးရဲ့ level လေးတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာစောင့်ကြည့်ပေးပါစီးကျူသွေးတိုးယောဂရှိနေပြီဆိုရင်3လတစ်ခါသို့မဟုတ်6လတစ်ခါဆေးစစ်မှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအကြံပြုချင်ပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်တောင်းဆိုပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပြတ်သွားပြီဆိုရင်အစားထိုးကုသမှုကတော့အကောင်းဆုံးရေးရွှေ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အဲ့အဆင့်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှမရောက်စေချင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ငရနာပန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဲတဲ့ပြူကကျွန်တော်တို့ဝေဆောင်မှုပေးနေုံတတ်မဟုတ်ပဲနဲ့အများပြည်သူတွေဘ ഹു တုတလေးရပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနေ့လိုပွဲလေးတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအကြောင်းကြောင့်ဒီပို့ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်လာရပြီးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေပျက်စီးလာပြီးထိခိုက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ထက်ကြောက်ကြမလို့ပဲနဲ့ကမ္ဘာမှာဤပညာတွေစေဝါတွေကလည်းအများကြီးတိုးတက်နေပြီးအရန်ကိုတော်တဲ့ထူးချွန်တဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးပေါ်ပေါက်နေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့စိတ်ကမကြဘဲနဲ့ဒုတိယဘဝဒုတိယရှေ့လမ်းကိုဆက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသတင်းကောင်းပြောရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်စွာနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါပါတယ်